हेलो स्टूडेंट, कल हमने जो दो किए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। एक तो हमने किया ग्रामर के ऊपर और फिर हमने क्वेश्चन आंसर के वो जो काम किया, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया बहुत मजा आया। अब हमारे पास आ गया है इस साल का, यानी कि आपने जो तैयारी की थी उसके बाद का ये जो पेपर आया है। देखते हैं आपका पेपर कैसा गया एंड किस तरह से आपने लिखा है, जरा मुझे बताएगा। पर यहाँ पर सबसे पहले ये पेपर है तो उसका हम सॉल्यूशन देते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है उसके बारे में आज यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे इजीएस्ट है और वो है मार्च 2024 और हमारे साथ है आज हमारे नायक साहब है, बहुत ही बढ़िया है। और ये हमें आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे नॉर्मली क्या क्या टेंशन आता है, परेशानी होती है। पर ये उसका पेपर कैसा है, क्या लगता है कितना आ जाएंगे वहां अंदाजे? 74 75 आ 74 जाएंगे। 75। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या है। जैसे आपने लिखा है शरणानसूर, तो उसको लिखते वक्त हमेशा सामने की साइड में जो अ ब क ड है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो शरणानसूर क्या आंसर आता है इसका? टू की बात। टू की वार्ता, सूरत तो बदे सर को उसमें आएगा ये हास्य निबंध। हास्य निबंध। हाँ, जेठीबाई में क्या आएगा? लोक कथा है। लोक कथा, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। कांति डैश ना काचामा संताई गयो तो जीवन हर मिस्त्री। जीवन मिस्त्री कलम ने पूछा भी था इसके ऊपर। वर्गीस कुरियन आत्मकथा नाम છે दैट इज मारो स्वप्न। मारू स्वप्न। रमजू મીરની પુત્રીનું નામ ગૌરી હતું? નહીં, સકીના सकीना। હતું। ટિફિન કૃતિના લેખકનું નામ છે પ્રેમજીભાઈ પટેલ। રાઈટ આન્સર કરેક્ટ છે। શંભુભાઈ પુરાણીનો ભાણેજ વલ્લભુ મુંબઈજીને શું ભણીને આવ્યો? આ વિચિત્ર પ્રશ્ન છે। हाँ, આ તો લગભગ મને પણ નહોતો આવતો, પણ ભાઈ બહુ સરસ રીતે તૈયારી કરી અને એની માટે જવાબ એને આપ્યો સાચો। તમે જોશો છે જવાબ અંગ્રેજી ભણીને આવ્યો હતો। ચેપ્ટર 3 ના લાસ્ટ પેરેગ્રાફ માં લાસ્ટ તમને મળી જશે। મળી જશે। સર અમલ દેરાસરી શું મેળવીને રાજી થતા હતા? અંગ્રેજીનો એકાદ પદ। हाँ, ये आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा। इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन में आप जाओगे ना तो वहां पर ये मिलेगा। गुजरातना सुल्तानोना समय में दीव कोणे जीती लीधु હતું जरा बताएंगे हमें? पोर्टुगीजोए। पोर्टुगीजोए जीते थे। तो पोर्टुगीज का जो स्पेलिंग है ना बेटा वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये अगर आपने लिखा होगा तो राइट होगा। जर्मनी विषय लेखक नो शो ख्याल હતો? તો જર્મની વિશે લેખકનો ખ્યાલ હતો કે ત્યાંના લોકો જે છે એ મોજ મસ્તી વાળું जीवन जीवे છે, वैभवशाली जीवन जीवे છે, लग्जरियस लाइफस्टाइल। यानी दो आपके वर्ड आने यहाँ पर बहुत जरूरी है, दैट इज मोज शोक वाળું जीवन અને वैभवशाली जीवन। तो आपको ये लिखना ज्यादा जरूरी है। અંબા રામભાઈ ભદ્રમ ભદ્રને વેગ માટે કઈ ઘટના યાદ આપે છે? તો અમદાવાદની અંદર એક જગ્યા છે જમાલપુર દરવાજા અને ત્યાં શિયાળવાને વરુ સમજી બેસે છે અને જે વેગથી ભાગે છે એ ઘટના यहाँ पर बताई गई છે। બા જ્યારે હિંમતને તેડી ने ત્યારે કાંતિના મનમાં કેવો ભાવ થતો હતો? तो देखो आप ईर्ष्या कह सकते हो, जेलसी कहते हो, पर यहाँ पर टेक्स्ट बुक का अगर आपको आंसर लिखना है ना तो राइट आंसर आएगा कि हमेशा તેને ગમતું નહીં કે માતા મોટા ભાઈને તેડે છે અને હું નાનો છું તેને મને તેડવો જોઈએ નહીં કે મોટાને તેડવો જોઈએ। કંચન માસી પણ હા લાગી આવતો હતો। રાइट आंसर इज લાગી આવતું હતું ને ખરાબ લાગતું હતું, एकदम सही है। उसके बाद है यहाँ पर ભૂલ કરનારાને દંડની ટિકિટને फोटो स्टेट नकल करी અને ઘરની દિવાલ પર કેમ રાખી? तो उसका राइट आंसर ध्यान से समझो। क्यारे पोतानी जातने ढंढोळवानी होय। ढंढोळ मतलब अपने आप को वापस से याद करना हो कि हमने ऐसी गलती की है जो नहीं दोहरानी चाहिए। तो ढंढोळवा માટે અને પોતાની જાતના દ્વારા જે બગાડ થયો છે એ ફરીથી બગાડ ન કરે, इसके कारण से हम ज्यादातर नहीं लगाते यहाँ पर, अलग अलग पोस्टर लगाते हैं कि आई वांट 95% 90%। इसका कारण क्या है कि हमें वहां तक पहुंचना है। उसी तरह से कार्य न करने के लिए भी एक कार्य बहुत सिद्ध है। तो ये आपको आंसर लिखना चाहिए और इसको डिटेल में लिखना चाहिए, पर ये आपका राइट आंसर इस तरह से बन सकता है। दीपक नु पात्र लेखन के अंदर हमेशा उसके लेखक के बारे में बताओ। पहले इंट्रोडक्शन देनी है। हाँ जी। फिर दीपक किसका बेटा है, हाँ मतलब जी। सर अमल देरासर है, तो वो अंग्रेज गवर्नमेंट के साथ वो नौकरी करता है, उनकी कोई ना कोई पदवी है। और मैना बहन वो एकदम लागनेशील और प्रेमाळ है, उनको दीपक सबसे प्यारा बच्चा लगता है। वो अंदर दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर। પછી આવે કે દીપક કોણ છે, તો દીપક 8 વર્ષનો નાનો છોકરો છે પરંતુ પરિપક્વ છે, એટલે મેચ્યોર છે। દીપક જેટલો મેચ્યોર છે એના નસ નસમાં ક્રાંતિકારી અને આઝાદીનું લોહી વહે છે। તો એ જ જોશમાં હીરોએ અગાસી પર વાવટો એટલે કે ધ્વજ ફરકાવા જાય છે અને પિતાના ભયથી તે પડી જાય છે, તો એનું માથું ફાટી જાય છે અને તેનું મૃત્યુ થાય છે। પરંતુ એનું આ મૃત્યુ એના પિતાને બહુ મોટો સંદેશો આપી જાય છે, તેના પિતાનું પરિવર્તન કરાવીને જાય છે। આથી દીપક નાનો છે પણ મહાન છે। કેટલા સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો। તો આ રીતે જ્યારે તમે પાત્ર લેખન કરો ને તો ચેપ્ટરની અંદરના જે ભાવો છે એ તમે ઉજાગર કરવાની કોશિશ કરો કે માત્ર 8 વર્ષનો દીકરો 8 વર્ષનો પુત્ર पिताना हृदय ने परिवर्तन करे छे, ये इसका मेन कंटेंट है। वही पात्र आपको यहाँ पर समझाना होता है। यानी हर एक कैरेक्टर गुड होता है एंड बैड होता है।
तो गुड कैरेक्टर हमेशा अच्छी बातें बता के जाता, वो पात्र लेखन करते हो कि हमेशा याद रखना है, ठीक है। पार्वती बा અને મોટા ભાઈ માટે રમાના મનમાં કેવા ભાવ હતા, જે નથી ચેપ્ટર છે તેના આધારે સમજાવવાનું છે. તો રમા કેવું એક ગામઠી ટાઈપ સ્ત્રી હતી, એટલે એના મનમાં ઈર્ષ્યા ભાવ હતો, કારણ કે કાંતિ માટે એનો મોટો ભાઈ હિંમત અને એની બા પાર્વતીબા એ એનું ફેમિલી હતું, એટલે એ અમદાવાદથી પૈસા મોકલતો હતો, પણ રમા એની પાસે અટપટો હિસાબ હતો. આ લખવાનું થોડું જરૂરી છે, અટપટો હિસાબ. તેથી તે કાંતિને આવા હિસાબો આપી એને જેવી રીતે ગાય પાસેથી વાછરડું મોઢું ફરાવી લે તેમ કાંતિને આવી સલાહો આપી અને આવો અટપટો હિસાબ આપી એના બા તરફથી મોઢું ફરાવવા માંગતી હતી. અને આમે પોતાની પાસે પોતાના પતિને કરવા માંગતી હતી. એનો પતિ એની માતાનો ન થાય પણ મારો થાય, એ ગામડાનો ન થાય, એ શહેરનો થાય, એ પૈસા એને ના આપે, મારી પાસે ખર્ચ કરે. તો આ એક ભાવના અહીંયા બતાવે છે, જેથી એક વાછરડાને ગાયથી દૂર કરી લેવામાં આવે છે, એ રીતે એક પત્ની એના પતિને એના માતા પિતા તો એના ભાઈથી, મોટા ભાઈથી दूर કરવાની કોશિશ કરે છે. નાउ आगे है बी सेक्शन, जीवन अंजलि थाओ. जीवन अंजलि थाजो आवશે प्रार्थना. प्रार्थना नहीं, सॉरी करसनदास माणेक इज अ क आएगा. मुरली में आवશે मीराबाई. જીવમાં જીવ આવ્યો, આપણે એનું મસ્ત સરસ મજાનો વિડિયો બનાવ્યો છે, તમે જોજો, બહુ સરસ મજાનો છે. હરિકૃષ્ણ પાઠક અમે એમાં એમનું નામનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. લોક સાહિત્યનું વિશિષ્ટ સ્થાન છે દુહા. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના આપણા ભજનો ગવાતા હોય છે ને, તો શરૂઆત હંમેશા દુહાથી થાય. મનને શાંત કરે એ માટે દુહાનું સ્થાન. એટલા માટે દુહા આમ તો નાના છે, અને તમે જોજો દુહાની અંદર કવિનું નામ હોતું નથી. આથી દુહાને લોક સાહિત્યમાં પહેલું સ્થાન આપે છે. અને આને સમજવાનું એક સૌથી મોટું એક્ઝામ્પલ છે, આપણે ગાઈએ તે હનુમાન ચાલીસા. એની પહેલા બી દુહા જોઈ છે ને. વેરી ગુડ, એકદમ સાચી વાત છે. અને તમે ટેક્સ્ટબુકમાં જોઈ શકો છો, જ્યાં છેલ્લી સાઈડમાં યાની કે દુહા મુક્તક હાઇકુ કમ્પ્લીટ થઈ ને પછી ભાષા વિશિષ્ટતાની અંદર એ પણ બતાવ્યું છે કે આ લોક સાહિત્યનું પહેલી જ લાઈન છે, ત્યાં તમે ચેક કરી લેજો. સુશોભનથી ડેશ પ્રસન્ન થાય છે. દીવાન ખાનું, જો તન પ્રસન્ન નથી થતું અહીંયા અને મન પણ પ્રસન્ન થતું નથી. નેક્સ્ટ છે મુરલી કાવ્યમાં મીરાબાઈના શ્રેષ્ઠ પદમાંથી લેવાનું છે. ખરું, એકદમ સાચું. હાથ મેળવીએ કાવ્યમાં કવિ અજાણ્યા વ્યક્તિના હાથ માંગે છે. હા, આ બંને ખરા છે, જરૂર નથી એક ખરું છે ખોટું. એક સાચું, નોર્મલી આ બધા તુક્કા મારતા હોય છે, એક સાચું થઈ જાય બીજું ખોટું કરીને આવે. આ બંને અહીંયા સાચા છે. હાઇકુમાં 575 જાપાનીઝ કાવ્ય રચના અને 3 લાઈન આવે છે. આ ખાસ વસ્તુને યાદ રાખજો, જાપાનની કાવ્ય રચના હાઇકુમાં છે. તે બેસે અહીં કાવ્યમાં કવિ કઈ રીતે પોતાની દાનને ઉત્તમ માને છે. ગુપ્ત દાન કરવું છે. ગુપ્ત દાન કરવું છે. એમસીક્યુ ને ખાસ ચેક કરજો. એમસીક્યુ ની અંદર આ સેકન્ડ નંબરના ક્વેશ્ચન ની અંદર આનો આન્સર તમને અ માં મળશે કે ગુપ્ત દાન, યાની કે ગુપ્ત રીતે જો તમે દાન કરો તો એ મહત્વપૂર્ણ છે. જીવમાં જીવ આવ્યો એટલે શું થાય? જીવમાં જીવ આવ્યો એટલે તમે કહી શકો ભય જતા સ્થિરતા અનુભવવી. ભય જતા સ્થિરતા અનુભવવી અથવા તો ચિંતા દૂર થઈ જવી. આ બંને ઉત્તરો તમારી પાસે ટેક્સ્ટબુક ની અંદર છે, તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો. નીચે આપેલા વાક્યની અંદર મુરલી સાદની ગોપીઓના મનમાં કેવી અસર થાય છે? મુરલીના સાદની ગોપી ગુડા સાદ, ગુડા હા રાગ છે, ખૂબ જ માઠી અસર થાય છે. આમાં આપણા એમસીક્યુ માં બી આપે છે વર્ડ, તમે યુઝ કરી શકો, જેમ કે મુરલીનો નાદ ગોપીઓનું મન હરી લે છે. મન હરી લે છે, એ પોતાની સહેલીઓથી દૂર થઈ જાય છે, માતા પિતાથી દૂર થઈ જાય છે, એ પોતાના કામને અધૂરા છોડી દે છે, એ પોતાના બાળકોને પણ રડતા છોડી દે છે. આ લગભગ 4 ટોપિક જે છે એને તમે શોર્ટમાં સમજાવી શકો છો. ડિસ્કશન આપણે ગઈકાલે કરેલું આ બાબતે, અને આપણે ગઈકાલે જેટલું પણ કર્યું બધું ઘણી બધી વસ્તુ આવી છે. ઓવરઓલ આવ્યું છે, કન્ક્લુઝન આવ્યું છે. આમ જોવા જઈએ તો આ પેપર થોડું હાર્ડ છે, થોડું ટફ છે, પણ આમ જોવા જઈએ તો ઈઝી છે. જે કરે છે એના માટે ઈઝી જ હોય છે, નથી કરતા માટે બધા જ પેપરો હાર્ડ હોય છે. અને આપણે તો કરનારા માણસો છીએ. આગળ છે પહેલા મુક્તકમાં કવિએ યુવાનીનો જુસ્સો કઈ રીતે વર્ણન કર્યો છે? અમને નાખી દો જિંદગીની આગમાં, અમે આગને પણ ફેરવીશું બાગમાં, સર કરીશું આખરે સૌ મોરચા, મોતને પણ આવવા દો એકવાર લાગમાં. અને મોતને લાગમાં શું આવે? અમે તો પેપર લાગમાં આવી ગયું છે અને હવે 80 આઉટ ઓફ 80 ટ્રાય તો કરીએ છીએ. એકાદ બે આપણે જો એક સિમ્પલ વસ્તુ છે,
આપણે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રસાદી ભગવાનને ધરવા માટે જઈએ ને તો આપણે પરિપૂર્ણ લેવાઈને જાય. આપણે 1 કિલો પેંડા લઈ જાય, લાડુ લઈ જાય, 10 કે 11, અથવા તો શ્રીફળ લઈ જાય. શ્રીફળ આપણે વધેરીએ ને તો પાણી ત્યાંનો ત્યાગ કરી દઈએ અને થોડું છે ને એ ભગવાનને પ્રસાદમાં આપીએ અને વધારે ભાગે આપણે ઘરે લઈ આવીએ. તો આ પ્રસાદ છે, થોડું તો આપણે એમને આપવું પણ પડે. એટલે 80 માંથી કદાચ 5-6 જતા રહે તો એ પ્રસાદ છે. એટલે ભગવાન આપણને થોડું વધારે સારી રીતે આપી શકે. ઓકે, આગળ. સોનેટ કાવ્યની વિશેષતા શું છે? ગઈકાલે મેં વાત કરી હતી સોનેટ કાવ્ય વિશે કે ઇટાલિયન ભાષામાં, અને તેમાં 14 અક્ષરો હોય છે, 14 લાઈન હોય છે. 14 પંક્તિનો હંમેશા ઉલ્લેખ થતો હોય. તમે જો શબ્દો લખીને આવશો ને તો ખોટું થઈ જશે, એટલે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. દિવાનખાના કૃતિમાં વસ્તુ ગોઠવી શકે છે પણ મન ગોઠવાતું નથી. વેદના છે આપણા સુરતના પન્ના નાયક અને અછાંદસ નો કાવ્ય પ્રકાર વેરી છે. ગુડ, ખૂબ સરસ. અને તેની અંદર તે કહે છે કે પહેલા તો એમને એવો વિચાર આવે છે નારી હિત અને નારી સંરક્ષણનો, કે તેઓ દીવાનખાનું ગોઠવે છે. બધી સોફા છે, ગાલીચા છે, બધું વોલ ટુ વોલ કાર્પેટ છે, પડદા છે, એ બધું નવું સ્થાન આપે છે, દીવાનખાનાને સુશોભિત કરે છે. અને પછી એમને ગોઠવતા ગોઠવતા વિચાર આવે છે કે આવું ખાલી એક નારી જ કરી શકે. આવો એમનો નારી હિતનો ભાવ એમને જગાડે છે અને પછી એ બારી પાસે જઈને રસ્તો જુએ છે. આમ તમે આન્સરને એન્ડ કરી શકો. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. જીવમાં જીવ આવ્યો કાવ્યનો ભાવ આપણે ગઈકાલે સમજાવ્યો, બહુ જબરદસ્ત. કે અહીંયા 2 ઋતુની વાત છે. સમર સિઝન એટલે કે ઉનાળો પરિપૂર્ણ થઈ રહ્યો છે અને ચોમાસાની શરૂઆત છે. વરસાદ આવે એટલે જીવ સૃષ્ટિ, તમામ જીવ સૃષ્ટિની અંદર, પ્રકૃતિની અંદર જે ખુશહાલીનો માહોલ આવે છે ને, ધેટ ઇઝ જીવમાં જીવ આવ્યો. તમે એક્સપ્લેન કરી શકશો, બહુ સરસ મજાના અલગ અલગ ઉદાહરણો છે. માણસની સભ્યતા માટે ગઈકાલે આ પણ આપણે વાત કરી હતી. એના ક્વેશ્ચન આન્સર, જે લોંગ આન્સર ડિસ્કશન કર્યું, આ વખતે લગભગ બધું જ આવી ગયું છે. તે બેસે અહીં બહુ સરસ મજાના આપણા સ્નેહી પરમારજી, તેમનું આ પાઠ્ય છે, સોરી કાવ્ય છે, તે પૂછાણું. અચ્છા, ફટાફટ જવાબ આપજો જરા. નીચેના કયો શબ્દ મિત્રતા માટે સમાનાર્થી છે? વયસ્ય ભાવ. નીચેના સમાનાર્થી શબ્દનું ક્યુ જોડવું ઉચિત નથી? રસોડું અને પાઠશાળા. ઓકે, ત્યાં પાક હોય ને તો સાચું પડી જાય. પાછું પાકશાળા હોય તો સાચું પડે. પાઠશાળા એટલે નિશાળની હિસાબ છે કહેવામાં આવે છે. એ પછી આપણી પાસે આવે છે દયાળુ. એ આવશે. ઓકે, વિરોધી શબ્દની અંદર આપણે જોડવું ઉચિત નથી. તો જો નિર્બળ સબળ, આ ભાઈ ખોટું કરીને આવ્યા છે જલ્દબાજીમાં થોડી, એટલે તમે એવું નહીં કરતા. નિર્બળ સબળ ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે, જોજો તમે. ત્યાં વિરોધાર્થીની આપણે ગઈકાલે વાત કરેલી સમાનાર્થીનો વિરોધ તે માત્ર ટેક્સ્ટબુક કરજો, અને ત્યાંથી જ આવ્યું છે. નિર્બળ સબળ સ્વાર્થ પરમાર્થ, રાઈટ છે. છેલ્લું છે ને ઉદ્ધારક નિરર્થક, એ રોંગ થઈ જાય છે. એટલે સી રાઈટ આન્સર બનશે. ગીર્દીમાં સી રાઈટ આન્સર પડે છે. ઓકે, આ માટે આપણે જોડણીના નિયમો આનો એક સરસ મજાનો વિડીયો બનાવ્યો છે, જોજો, બહુ મજા આવશે અને તમારી ક્યારે પણ જોડણી ભૂલ નહીં પડે. પુત્રીને વળાવીને ભારે હૈયે, એમાં એ સેક્શન આવશે, એ આવશે. બંનેમાં નાના આવશે. કુટુંબી ઓ છે. નીચેમાં પાવકમાં આવશે ઓ પ્લસ અ, એ પણ આપણે સંધિમાં આપેલું છે. મેં કીધું ટેક્સ્ટબુક નું સંધિ નિવાસ કરીને સોલ્યુશન માત્ર ટેક્સ્ટબુક ની કરજો, અને આ બધા ત્યાંથી પૂછાયેલા છે 100%. એટલે બિલકુલ આડાવાળા પ્રશ્ન નથી. હા, પણ તમે જોજો, મધ્યમ પદલોપી સમાસને એક્સપ્લેન કરવા માટે જે પહેલું ઉદાહરણ આપ્યું છે, ધેટ ઇઝ સંગ્રામ સમિતિ છે. તમે જોજો ટેક્સ્ટબુકમાં એ પણ છે. એટલે રાઈટ આન્સર ઇઝ સી. માથું વધેરું એટલે બલિદાન 12 ચેપ્ટર નું છે, હે ને? 12 ચેપ્ટર જવકજોત એમાંથી લીધું છે. ધોબીનો કૂતરોનો ઘરનો ન ઘાટનો. જે બંને પક્ષને ખુશ કરવા જાય તે બંને પક્ષનો વિશ્વાસ ગુમાવે. વેરી ગુડ. અમથી માંથી રોટલા ઘડાય છે. કરતરી કરવું હોય તો શું કરાય? અમથી માં રોટલા ઘડે છે, એ લગાવવું પડે. થી કાઢો અને ત્યાં એ લગાવો. અમથી માંથી રોટલા ઘડાય છે, બરાબર છે? અથવા ઘડા યા, ऐसा આમ લગાવી શકાય કે અમથી માંથી રોટલા ઘડિયા, અમથી માએ રોટલા ઘડિયા, ऐसा પણ આપ कर सकते हो. નેક્સ્ટ है મેના બેન રડી પડ્યા. મેના બહેન થી રડાઈ જવાયું, અથવા રડી પડ્યા, મેના બહેન થી રડી જવાયું, તમે એમ લખી શકો. નેક્સ્ટ માં યુવાન ગુણવાચક સંજ્ઞામાં આવશે. અને પછી આવે છે વિકારી વિશેષણ. જો આ પણ ટેક્સ્ટબુકમાં છે. મેં તમને ગઈકાલે વારંવાર આ વાત કરી હતી કે તમે જે વાંચશો તે જ પૂછાશે, અને ટેક્સ્ટબુકને હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ આપશો. એ તમારી માટે સૌથી વધારે જરૂર છે. ગરીબી અને ખોટી આ બંને આપેલું છે ટેક્સ્ટબુકમાં. તો ઉચ્ચ ઇઝ અ રોંગ આન્સર, કે વિકારી શબ્દ જે ચેન્જ થાય, ચેન્જ ના થઈ શકે ને. કે રહેવા દો, એનું શું ખરાબ તમને લાગે છે? આ વિરામ ચિહ્ન તમને ખબર છે ક્યાંથી પૂછ્યું છે? આ પેલા પ્રાણનો મિત્ર. હા, તો રહેવા દો, ફૂલ સ્ટોપ. એવું શું ખરાબ લાગે છે? ક્વેશ્ચન માર્ક અને 2 અવતરણ ચિહ્ન.
ડબલ બેવડા બંને બાજુ હા. એટલે 3 છે ટોટલ. એક તો ફૂલ સ્ટોપ આવશે, રહેવા દો ફૂલ સ્ટોપ. ને એનું શું ખરાબ છે ઇઝ અ ક્વેશ્ચન માર્ક અને ઇન્વર્ટેડ કોમા. હા. ક્યાં વિરામ ચિહ્ન હંમેશા જોડમાં જ આવે છે? બહુ ઈઝી છે. અવતરણ ચિહ્ન. અવતરણ ચિહ્ન પેરમાં આવે છે અને જોડ કહેવાય. ઓકે, આ બહુ સરસ મજાનું છે અર્થગ્રહણ. અને મારા ખ્યાલથી જો તમારે પણ ચેક કરવું હોય તો તમે આ રીતે ચેક કરી શકો કે જે પણ તમને આપેલા હોય ને આને તમે પેલા કાઉન્ટ કરી લો. અંદાજિત એને કાઉન્ટ કરી અને પછી તમારે લખવાનું હોય તો નોર્મલી 50 શબ્દમાં લખવાના હોય છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જો અહીંયા આપ્યું છે કે શીર્ષક લખો, જો કે શીર્ષક નહીં લખો ને તો જવાબ ખોટો પડે છે, એટલે 1 માર્ક તમારો ખાલી ખોટો કપાઈ જાય છે. તેની અંદર ખૂબ સારી રીતે તમે કામ કર્યું હશે મારા ખ્યાલથી. એ પછી આવે છે મુદ્દા પરની વાર્તા, સૌથી ઈઝીએસ્ટ છે. એક શિલ્પી જે સ્ટેચ્યુ બનાવે અને પછી એને ખબર પડે કે મારું મૃત્યુ થવાનું છે, કોનાથી જેવા તે કેટલા અલગ અલગ પ્રકારના પુતળા 6-7 બનાવી નાખે અને એની વચ્ચે પણ બેસી જાય. પણ કલાકારને શું જોઈએ છે ખબર છે? એને પ્રશંસા જોઈએ, એને વખાણ જોઈએ. અને જો તમે વખાણ ના કરો તકલીફ થાય. એટલે પેલા આવ્યા કોણ? યમરાજ દેવતા અને કીધું તારી વાતમાં ભૂલ છે, આ જો નાક બરોબર નથી. હે આ એકદમ કાનુડો લાગે છે. એની જેમ એ કાનુડો બરોબર નહોતો, એટલે ભાઈને થોડી તકલીફ થાય અને કીધું ક્યાં ભૂલ છે, અને ભાઈ પકડીને આવી ગયા. તો આવું છે ઘણી વખત પ્રશંસા જે છે આપણને હેરાન પરેશાન પણ કરે. ચિત્ર પ્રદર્શન કરવું, તમારા અલગ અલગ પ્રકારના ચિત્રો હોય, સાયન્સના પણ હોય, બાયોલોજીના હોય, એ સિવાયના પણ ઘણા અલગ અલગ પ્રકારના ચિત્રો બનાવતા હોય છે. તો એ વિશે તમારે લખવું જોઈએ. એન્ડમાં નાસ્તો એવું આપ્યું હતું તમે? 5 પી આપેલા હતા. 5 પી હા આપેલા. ઓકે, બહુ સરસ. વાણી તો બાણ ને ફૂલ બંને શબ્દ આપ્યા છે. બાણ મતલબ પેલો એરો. તમે કોઈના હૃદયને મારી પણ શકો, હે ને, અને તમે એને ખુશ પણ કરી શકો ફૂલ આપીને. એટલે બંને કાર્ય કરે કે શબ્દ શબ્દ શું કરો છો? શબ્દોને નથી હાથ પગ. એક શબ્દ તમે બીજાને વખાણ કરીને ખુશ પણ કરી છો, બીજાને તમે ઘાવ પણ આપી શકો છો. આમ વાણી છે ને એ ફૂલ સમાન છે અને વાણી એ બાણ સમાન છે. એટલે આમાં બંને બાબત લખવાની છે, હે ને, કે શબ્દો તમારે કેવા વાપરવા છે એ બહુ જરૂરી છે. આથી લાલ બહાદુર શાસ્ત્ર કહેતા હતા કે શું કહેતા હતા કે કુદરત को नापसंद है शक्ति जबान में, इसीलिए तो नहीं दी है अड्डी जबान में. હે ને, એકદમ કોમન રાખી છે. એનું કારણ આ જ છે. તો આ રીતે અહીંયા બંને શબ્દ કહેવાના છે તમારે. કે એક તો વાત તમારે કહેવાની છે કે જે વાણી છે, શબ્દ છે, એ સારું કાર્ય પણ કરે અને ખરાબ કાર્ય પણ કરે. તો તમારે હંમેશા જીવનની અંદર સારા કાર્ય માટે હંમેશા વાણીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઊંચી નીચી ફર્યા કરે જીવનની ગઢમાં, નહીં ફ્રીક્વન્સી સમાન છે. જીવનની અંદર સુખ અને દુઃખ, દુઃખ અને સુખ, એ ટાઈડ સમુદ્રની અંદર કેમ ટાઈડ આવે ને ટાઈડ જાય, બસ એ રીતે બંને આવે છે. તો આપણે બંનેની અંદર ભગવાનને, ઈશ્વરને યાદ કરવાના, પોતાની પર ભરોસો રાખો અને યાહુમ કરીને આગળ જાઓ એટલે આપણને આજની જેવી સરસ મજાની તમને સફળતા મળે. અને આ આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, તમને ખબર હશે કે નિબંધ લેખન 3 પેજમાં લખવાના, એમાંથી 2 આપણે આપેલા છે એ જ આવ્યા છે. મિત્રતા, તમે જો ટેક્સ્ટ બુકના એન્ડ ની અંદર આપેલું છે મિત્રતા. અને ઇન્ટરનેટની માયાજાળ જે છે એ પણ આપણે નીચે છેલ્લે આપેલું છે સાધનો વિશે. એટલે હંમેશા તમે ટેક્સ્ટ બુકને રિફર કરો. ટેક્સ્ટ બુકને રિફર કરશો એટલે તમને ઓછામાં ઓછા 70 હું કહું છું, પણ યોગ્ય રીતે જોડણીની ભૂલ કર્યા વગર કરશો એટલે કોઈ પ્રકારની તકલીફ થશે નહીં. અને હંમેશા 10 પેજની અંદર તમે 3 પેજની અંદર તમે લખશો એટલે તમને સારા માર્ક્સ પણ આવશે. તો તમારી એક્સપેક્ટેશન કેટલી છે, ગઈકાલે આપણે તૈયારી કરી એની ઉપર કઈ આધાર છે, અને કેટલી તમને આત્મવિશ્વાસ મળે છે કે હવે નેક્સ્ટ પેપરમાં વધારે સારું કરશો તમે? એકચ્યુઅલી મારા મેં માર્ક્સ કાઉન્ટ કર્યા પેપરથી તો 74-75 જેવા નીકળે છે. પણ વધારે મારે સરે કીધું એમ આપણે 77 પ્લસ લાવવાના છે. તો એની હું આગળ ટ્રાય કરીશ આ સંસ્કૃતની એક્ઝામ માટે. ઓકે, તો આજે આપણે ફરી પાછા 9 વાગે સંસ્કૃત સાથે પરફેક્ટ અને રાતે 10 વાગે હિન્દી સાથે આપણે મળવાનું છે. આપણે બધા તૈયાર રહો, આ વિડીયો જુઓ, બધા મિત્રોને શેર કરો અને સમજાવો કે આ રીતે જ ટેક્સ્ટ બુકમાં કરવાનું છે. નેક્સ્ટ તમારા જે પણ મિત્ર છે, ભાઈ બહેન છે, એને પણ કહેવાનું છે કે આ પ્રકારે તૈયારી કરો, તમને કોઈ પણ પ્રકારની બોર્ડમાં પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. બાકી યુટ્યુબ પર હું છીએ જ તે, કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન કરો, અમે ઘણા બધાને મદદ કરી છે, સેવા કરી છે, તો આમાં પણ સેવાનો લાભ થોડો અમને આપો અને થોડો તમે પણ લો. ત્યાં સુધી મને આજ્ઞા આપો. તમારો મિત્ર, તમારો દોસ્ત, તમારો ગુરુ મહેન્દ્ર જોશી. થેન્ક યુ વેરી મચ.